شادی کرتے ہیں آپ، شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، 100 200 لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 1 پیسے کا جہیز نہیں لیا، ہم لوگ ٹوٹل 9 لوگ گئے تھے، ہم لڑکی کو ودا کر کے لے کے چلے آئے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی۔ آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی جس میں آپ نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی اور بارات کا کوئی چکر نہیں ہوگا، اور آپ نے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، وہ نکاح کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لائیں گے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔ آج اولاد کیوں خراب پیدا ہو رہی ہے؟ جب مائیں خراب ہیں، جب باپ خراب ہے تو بچے تو خراب ہوں گے نا۔ حضرت فاطمہ کو دیکھو، ایک طرف چکی چلا رہی ہیں، گود میں حسن و حسین کو لیے ہیں، حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی چلا رہی ہیں، اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو عورت اپنے گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اور اس کی زبان پر اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، جب وہ بچہ، اس کی گود میں پلنے والا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس بچے کے بنیاد میں، اس بچے کے اندر جو خون دوڑ رہا ہوگا اس نیک ماں کا دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسی مائیں کہاں ہمارے سماج میں ملتی ہیں؟ ہم نے تو جب رشتہ دیکھنا ہوتا ہے، ہم جب رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی دیکھنے میں ہینڈسم ہے، کتنی خوبصورت ہے، ہم تو خوبصورتی کو معیار بناتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، جب لڑکیوں کی شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ لوگ تو مال دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز لے کر کے آئے گی، کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کی ہے کہ نہیں، ہمارے سماج کے باہر کی تو نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے۔ لڑکا چاہے ساؤتھ افریقہ کا لگ رہا ہو لیکن لڑکی ان کو بالکل حور جیسی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو خوبصورتی پر عمر مٹتے ہیں، ولدینہا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو اور دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ۔ اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کے یہاں ہلدی کی رسم ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بتائے بھائی، مجھے نہیں معلوم۔ ہوتی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ ہلدی کی رسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں شادی کے 2 دن پہلے ہلدی کے نام سے، اس میں بہت سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان؟ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں، اس کے گھر میں بھی ہلدی کی رسم ہو گئی۔ جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، بس اتنا ٹائپ کر دو گوگل کے اندر جا کے۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتیہ پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی، سماج کے اندر، گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپز کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگا رہا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، شادی کے موقع پر
लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं, जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं, और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाह मसनून। हो लोगों, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा, इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहे हैं। कितने लोगों की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा वीडियो कैमरा वाला आता है और औरतों के अंदर घुस घुस करके दुल्हन का और उसके कमरे का वीडियो बनाता है, और बाद में बड़े शौक से वो वीडियो भी देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप पूरे के पूरे मुसलमान हैं तो आप शादी ब्याह में भी मुसलमान बनिए। सिर्फ नमाज में मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह में भी आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज में। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं, और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता, और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है, और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई, और कितने घरों में बदकारी हो गई, और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर। और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया है, बेटी बोझ बन गई है। आज किसी को 2 बेटियां हो और तीसरी बेटी उसको हो जाए तो हॉस्पिटल की नर्स भी बड़ा धीरे से आके कहती है, साहब आपको बेटी हुई। उसको पता है कि इसको कोई खुशी नहीं होगी। हाँ, बेटा अगर हुआ है तो हॉस्पिटल की नर्स भी आकर के कहेगी कि हमें मिठाई खिलाइए, हमें नजराना दीजिए, क्योंकि बेटा हुआ है तो कमा के लाएगा, और बेटी हुई है तो उसको जहेज देना पड़ेगा। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की कसम, अगर ये बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, उनकी शादी अबुल आस इब्न रबी से होती है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। तीसरी बेटी का नाम रुकैया है, उनका निकाह भी हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। पहले रुकैया का निकाह होता है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उम्मे कुलसूम का निकाह होता है। एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनों से शादी करना इस्लाम में हराम है। और चौथी बेटी अल्लाह के नबी की, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है, उसका निकाह होता है हजरत फातिमा के साथ। अगर बेटियां कलंक होती और बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म ने आज बेटियों को बोझ बना दिया। आज हमें पूरा मुसलमान होने की जरूरत है। आज हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। आइए फिर से हम उसी आयत की तरफ बढ़ते हैं। कुरान करीम के दूसरे पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।